Welcome students, welcome in Sanjeevan Knowledge City's Chhatrapati Shivaji Junior College, Panhala's 12th standard online teaching classes. I am Mrs. Chandane Madam. I am teaching you English, and today we are going to study a poem written by Robert Southey, and its name is Inchcape Rock. In your textbook 2.3, this poem is there. Its name is Inchcape Rock and it is written by Robert Southey. आज आपण इयत्ता 12वीच्या टेक्स्टबुक मधील 2.3 ही जी पोयम आहे इंचकेप रॉक हिचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि ही जी पोयम आहे तर ही रॉबर्ट साउदी या पोएटने लिहिलेली आहे. It is called as a ballad. Now try and understand what is a ballad. A ballad means a narrative poem. Formally ballad म्हणजे काय तर ही एक narrative poem असते. Means what? It narrates a story in the form of a poem. Now try and understand students की ballad हा जो शब्द आहे तर यातला आपण मराठीमध्ये पोवाडा असं म्हणतो. तर हा एक कवितेतील प्रकार आहे की ज्यामध्ये तुम्ही खूपदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पोवाडे वगैरे ऐकले असतात. तर या पोएम मध्ये सुद्धा आपण एक स्टोरी ऐकणार आहोत. दिस पोएम इज नथिंग बट इट इज अ स्टोरी. नाउ ट्राय अँड अंडरस्टँड व्हॉट इज रिटन इन दिस पोएम. Let's study first the introduction of Robert Southey. Robert Southey, he was a British poet, and his contemporary poets were William Wordsworth and Samuel Coleridge. And both of them has also written many ballads. Now, in this particular poem, we are going to study about a Inchcape rock. Now try and understand what is a Inchcape rock. It is a rock which is situated near Scotland coast. Now Scotland country, you must be knowing, near that country's coast, nearly some kilometers away, some 11 kilometers away, there is a treacherous rock. ट्रीचरस मीन्स डेंजरस. की स्कॉटलँड ही जी कंट्री आहे तर ह्या कंट्रीचा जो समुद्र किनारा आहे तर त्या समुद्र किनाऱ्यापासून आतमध्ये साधारणतः 11 किलोमीटर जर तुम्ही गेला तर तिथे तुम्हाला एक मोठा असा खडक तयार झालेला समुद्राच्या तळाशी दिसेल. आणि हा जो खडक आहे हा कसा आहे तर हा समुद्रामध्ये थोडासा बुडतो आणि त्याचा काहीसा भाग हा वरती असतो. So this is called as a treacherous rock, or we can call it was a very dangerous rock. Why? Because the ships which were traveling through that particular sea, there are chances that they can get dashed with that particular rock when it was merged under the water, and so that it was called as a very dangerous rock. And now there was a abbot of Aberbrothock. Now try and understand who was abbot of Aberbrothock. Abbot means it is the churches, nearby churches there were a building in which there were nuns and fathers were living. Now try and understand monks. In Christianity monks means what? की जसे आपल्या हिंदुइझममध्ये आपल्याकडे साधू संत असतात की जे अविवाहित राहतात आणि संन्यास घेऊन ते राहतात, तसंच ख्रिश्चन धर्मामध्ये सुद्धा मॉन्क्स असतात की जे लग्न न करता पूर्णतः आपलं आयुष्य हे संपूर्णतः प्रेयर्स करणं, प्रार्थना करणं आणि समाजसेवा करणं ह्यासाठी व्यतीत करतात. तर या लोकांचं राहण्याचं वास्तव्याचं जे ठिकाण असतं तर त्याला अबॉट असं म्हणतात. तर अबॉट ऑफ अबरब्रोथॉक ह्या ठिकाणचं जे अबॉट मीन्स हेड ऑफ दॅट मॉन्क्स ते जे आहेत, सो ही हॅज ट्राईड to place one bell on that particular treacherous rock.
हा जो व्हेरी डेंजरस रॉक आहे तर त्या रॉकवरती एक बेल, वॉर्निंग बेल ही इन्स्टॉल केलेली होती. कोणी? तर तो जो हेड आहे ख्रिश्चन मॉन्कचा, अबॉट ऑफ अबरब्रथॉम, तर त्याने ती बेल तिथे इन्स्टॉल केली होती विथ द हेल्प ऑफ अ फ्लोटिंग बॉय, BUOY. Boy, floating boy means and floating object. Now try and understand की हे कशासाठी केलं होतं? So that it can be a helpful whenever there are storms in the sea. The mariners or the sailors means the captains of the ships, they can get warning of that particular rock, and so that he has placed that bell. So whoever was passing by from that, those sailors were getting warning and they were blessing to that abbot of Aberbrothow. But there was one wicked pirate. Now try and understand. Pirate. Pirate. Pirate means what? We can say it as ज्याला तुम्ही समुद्री लुटेरे म्हणतात. The person who is attacking on other ships and who is looting the wealth. Wealth of that particular ship or whatever valuable material is there on the ship, he is looting. That person is called as the sea pirate. तर समुद्री ज्याला आपण म्हणतो की चोर किंवा लुटारू, जे दुसऱ्या शिप्सवरती अटॅक करतात आणि त्यांच्याकडचं व्हॅल्युएबल सगळे जे काही वस्तू असतील किंवा खजिना असेल ते लुटून घेतात, तर त्यांना सी पायरेट्स असं म्हटलं जातं. तर हे जे सी पायरेट आहे तर असा एक होता, तर त्याचं नाव होतं राल्फ द रोवर. नाउ ट्राय अँड अंडरस्टँड. these two characters are very important in this poem. Ralph the Rover was a sea pirate, means we can call him as a villain of this particular story. की ह्या स्टोरीचा आपण त्याला विलन असं म्हणू शकतो. ओके, सो he has removed the bell from that particular rock. But what happens next to him, we will study in this poem. He gets his punishment in the course of this whole poem. So let's study this beautiful poem. See what is there in this poem. See what is the first stanza. I'm going to explain this poem line by line and every stanza. It is little bit lengthy poem, but make sure that it is very beautiful and interesting poem. See, first line. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. No stir in the air means the air was very still. There was no movement at all. Winds were not blowing at all. Even as winds were not blowing, and so the sea was also very smooth. It was very still. And also the ship which was traveling through that particular sea, it was also as still as she could be. Now try and understand. Ship म्हणजे जहाज. जहाजाला शीप हे प्रोनाउन वापरलेला आहे इथं. म्हणजे काय, तर इंग्लिशमध्ये जहाज हा जो शब्द आहे तर त्याला फेमिनाईन जनरल आपण पकडतो. सो इथे काय सांगितलेलं आहे की जे शिप आहे, जहाज आहे, तर ते त्या समुद्रामध्ये अतिशय शांत स्टेबल होतं आणि हवा सुद्धा जरा सुद्धा हलत नव्हती. इव्हन त्या समुद्रामध्ये थोडी सुद्धा हालचाल नव्हती, पाण्यावरती थोड्या सुद्धा लाटा नव्हत्या. Her sails from heaven received no motion. As if the sails means what? The cloth, big cloth which was tied upside the ships, which was giving direction and also speed to the ship, was called as sails. Sails म्हणजे काय, तर पूर्वीच्या काळामध्ये शिप्स जे असायचे, जहाज जे असायचे, तर त्याच्यावरती एक मोठासा क्लॉथ बांधलेला असायचा. तर त्या क्लॉथमुळे त्या जहाजाला दिशा मिळायची आणि त्याचबरोबर काही वेळेला त्याला स्पीड सुद्धा मिळायचं. सो द sails from heaven received no motion means what? As if from heaven the sails had not received the command of motion. की जणू काही स्वर्गातून म्हणजे देवाने त्यांना
हालचाल अजिबात करायची नाही असं बजावून सांगितलेलं होतं. Her keel was steady in the ocean. Keel means what? The bottom of the ship. The center point of the bottom of the ship. Ship जे असतं तर त्याचा जो खालचा भाग असतो तर तो असा असतो आणि तो जो असा हा मधला भाग आहे त्याला कील असं म्हटलं जातं. सो दॅट वॉज ॲज अ स्टील इट वॉज व्हेरी स्टेडी इन द ओशन. ओशनमध्ये त्या समुद्रामध्ये त्या शिपची कील जी आहे ती अतिशय स्टेडी अशी होती. दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स बिगिन सेकंड स्टांजा. Without either sign or a sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. Spring season hota. There was no sound and also no sign of that particular shock when the waves were flowing over the Inchcape rock. Inchcape rock जिथं आहे तर त्यावरून जेव्हा वेव्स फ्लो होत आहेत तर त्यांचा ते साइन सुद्धा करत नाहीत किंवा शॉक सुद्धा होत नाहीत. दे वर सो स्मूथली दे वर फ्लोइंग ओव्हर द Inchcape rock. So little they rose, so little they fell. जे वेव्स आहेत ते very little they were rising and very little they were falling. So वेव्स ज्या आहेत लाटा ज्या ते उंच उसळत नव्हत्या तर अतिशय छोट्या छोट्या अशा लाटा होत्या. दे डिड नॉट मूव्ह द Inchcape बेल आणि त्या एवढ्या छोट्या होत्या की ती Inchcape बेल जी आहे ती अजिबात मूव्ह होत नव्हती. द अबॉट ऑफ अबरब्रोथॉक. नेक्स्ट स्टांजा. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape rock. Abbot of Aberbrothock जो आहे तर त्यांनी ती जी Inchcape बेल आहे तर ती त्या Inchcape रॉक वरती प्लेस केलेली आहे. On a buoy in the storm it floated and swung and over the waves its warning rung. Whenever there was storm, संस्कृत लाईट लाव. Whenever there was a storm, the waves were rising very high and they were moving. When they were moving, they were trying to move, floating that buoy in the storm, and they were swinging the bell. And in this way, the bell was ringing and it was giving the alarm call to all the mariners and sailors. जेव्हा जेव्हा स्टॉर्म म्हणजे वादळ यायचं समुद्रात तर वादळ आल्यानंतर त्या लाटा ज्या आहेत त्या उंच व्हायच्या, उफाळून यायच्या अशा मोठ्या आणि त्यामुळे काय व्हायचं की ती जी बेल आहे तर ती रिंग व्हायची. ती बॉय जो आहे म्हणजे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जे आहे तर ते मूव्ह व्हायचं आणि त्यामुळे काय व्हायचं की ती बेल जी आहे ती वाजायची आणि त्या वाजण्याचा जो आवाज आहे तो त्या वेव्सवरून फ्लोट होत त्या मॅरिनर्सपर्यंत किंवा ज्याला आपण म्हणतो की सेलर्सपर्यंत पोहोचायचा. सो इन दिस वे द वॉर्निंग रंग. नेक्स्ट पॅराग्राफ. नेक्स्ट स्टांजा. When the rock was hit by the surge swell. Surge swell म्हणजे काय तर ज्याला आपण भरती येणे म्हणतो. Whenever there is full moon day, the water level of the sea is increased. That is called as surge swell. When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell. Whenever there is surge swell, and that way time the mariners were unable to see that particular Inchcape rock, but they were able to hear the warning sound of that bell, and then they knew the perilous rock. And when they were hearing the sound of that particular bell, Inchcape bell, they were come to know that there is that particular that there was the situation, the perilous rock or the dangerous rock is situated over there. And they blessed the abbot of Aberbrothock. And in this way they were giving blessing to the abbot of Aberbrothock. तर abbot of Aberbrothock ला ते blessing द्यायचे की त्यांना ते
धन्यवाद द्यायचे. दे वर व्हेरी gratitude. They were having gratitude and also they were thankful to the abbot of Aberbrothock. They were giving blessings that long live that particular abbot of Aberbrothock. They were praying for him to the God. The sun in the heaven was shining gay. Gay means happily. The sun in the heaven, heaven means sky. The sun in the heaven was shining very happily, very brightly. All things were joyful on that day, and even each and everything was very much joyful, happy on that particular day. The seabirds screamed as they wheeled around. There were some seabirds which were wheeling around, means they were flying round and round, and they were screaming, means they were also singing happily. And there were joyance in their sound. In their sound, when they were screaming, in their sound also there was joyance, means they were happiness. Now you will find out that in this four line, say gay, joyful, joyance, these three words are synonyms. Okay, they were these words are conveying the happiness. Okay, see the next paragraph, next stanza. The boy of the Inchcape bell was seen a darker speck on the ocean green. Green color's ocean was there. It was clear. There was no pollution in those days. This particular story is from 16th century. And so he is saying that boy means the floating object on which the warning bell was installed. It was looking like a darker speck. Speck means spot. Darker means black. Black color spot, as if it is in the very clean and green colors ocean. की अतिशय नितळ अशा हिरव्या अशा कलरच्या त्या ओशनवरती, त्या समुद्रामध्ये काळा ठिपका असावा असं ते फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जे आहे बॉय, ज्यावरती ती बेल इन्स्टॉल केलेली आहे, तर ती अशी दिसत होती. सी सर राल्फ द रोवर, द विलन, सी द विलन इन दिस आर स्टोरी, की हा जो राल्फ द रोवर आहे तर तो आता त्याची एंट्री झालेली आहे. He is the villain, or we can say that he is a wicked character in this particular ballad. See, Ralph the rover walked his deck. Deck means the open space in front of that particular cat. Ship तुम्ही पाहिले असाल तर शिपमध्ये जिथं तो जो कॅप्टन असतो, when he is particularly he is driving that ship, in front of him there is open space like a balcony, that is called as deck. So Ralph the rover walked on his deck. की Ralph the rover जे आहेत तर ते त्या deck वरती चालत गेलेले आहेत. And he fixed his eye on the darker speck. He fixed his eye. Eye means what? His whole concentration. He saw that there is a darker spot, and he fixed his concentration on that particular darker spot. He felt the cheering power of spring. He made himself whistle. It made him sing. As the spring season was there, everywhere was happiness. So he himself, Sir Ralph the rover, he himself was also feeling happy. He was also whistling and he was also singing. See, his heart was mirthful to excess. त्याचं मन, हृदय जे आहे तर ते सुद्धा कसं होतं, mirthful means happiness, full of happiness, and it was to excess. त्याचा happiness जो आहे तो excess झालेला होता, जास्त झालेला होता. But the rover's mirth was of wickedness. पण रोहरचा हॅपीनेस जो आहे तर तो आपल्यासारखा निखळ नव्हता, तर त्याला विकेडनेस म्हणजे वाईट गोष्टी केल्यानंतरच त्याला हॅपीनेस मिळायचा, आनंद मिळायचा. क्रूर ज्याला आपण म्हणतो, दुसऱ्यांना त्रास देणं, टू गिव्ह अदर पीपल हर्टिंग और टू गिव्ह देम सॅडनेस. By this he was getting happiness. So his mirth was of wickedness. Mirth means happiness. See, his eye was on the Inchcape float. त्याची जी नजर होती ती कुठे होती? त्या Inchcape float वरती, that darker spot वरती.
Quoth he. Quoth means he said. It is an ancient poem. So काही ancient words ह्यामध्ये आलेले आहेत. ओल्ड, ज्याला आपण आर्किक वर्ड्स म्हणतो किंवा ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स म्हणतो, तर ते या पोएम मध्ये आहेत. Quoth he means said he. He said, my man put out the boat. He has ordered his other men on that particular ship. की त्याच्या शिपवरती असलेले जे बाकीचे लोक आहेत तर त्यांना त्याने ऑर्डर दिलेली आहे. ही हॅज कमांडेड हिज मेन. व्हॉट ही हॅज कमांडेड? माय मेन पुट आउट द बोट अँड रो मी टू द इंचकेप रॉक. रो मी, रो म्हणजे काय तर बोटमध्ये अशी एक काठी असते आणि त्याला पुढे असं प्लेन असा भाग असतो ज्याला आपण मराठीमध्ये वल्लव म्हणतो. वल्लवणे ह्या अर्थाने ROW, रो हा शब्द इंग्लिशमध्ये वापरला जातो. ROW, रो, दिस वर्ड इज हॅव्हिंग डिफरंट मिनिंग्स. बट हिअर इथं जो मिनिंग आहे तो म्हणजे काय? वल्लवर बोट इथंपर्यंत नाही. सो ही सेड, माय मेन पुट आउट द बोट अँड रो मी टू द इंचकेप रॉक. की मला इंचकेप रॉक पर्यंत तिथपर्यंत घेऊन जा. अँड आय विल plague the abbot of Aberbrothock. PLAGUE, plague. This word was used as a name of a disease. Plague हा साथीचा रोग म्हणून याचा ह्या पर्टिक्युलर वर्डला वापरलं जायचं. आणि याचं सेकंड मिनिंग असं आहे, टू प्लेग मीन्स टू गिव्ह लॉट ऑफ सॅडनेस और हर्ट और पेन्स. की दुसऱ्याला दुःख देणं, यातना देणं, ह्या अर्थाने प्लेग हा शब्द इथं वापरलेला आहे. ही इज सेइंग दॅट अँड आय विल प्लेग द अबॉट ऑफ अबरब्रथॉक. तो म्हणतो की मी काय करेन? अबॉट ऑफ अबरब्रथॉकला खूप दुःख आणि यातना देईन. सी, ही वॉज फुल ऑफ wickedness. So he is trying to do something. What he is doing now? See, the boat is lowered. The boatman row. बोट लगेच लोअर केली, खाली सोडण्यात आली शिपमधून. त्यामधून मग बोटमॅननी त्याला रो करत म्हणजे वल्लवर ती बोट जी आहे तर ती त्या इंचकेप रॉकपर्यंत नेलेली आहे. अँड टू द इंचकेप रॉक दे गो. आणि ते कुठे गेलेले? इंचकेप रॉकपर्यंत. सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. सर राल्फ द रोवर ही बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. बोटमधून तो थोडंसं झुकलेला आहे, वाकलेला आहे. अँड व्हॉट ही इज डिड? अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. अँड ही हॅज कट दॅट पर्टिक्युलर बेल फ्रॉम दॅट इंचकेप फ्लोट. इंचकेप फ्लोट जो आहे, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो आहे, तर त्याला बांधलेली, टाय केलेली जी दोरी आहे ज्याला ती बेल बांधलेली होती, तर ती बेल त्याने ती कट केलेली आहे. से डाऊन संक द बेल विथ अ गगलिंग साऊंड. आणि मग ती बेल जी आहे तर ती काय झालेली आहे? इट वेंट डाऊन. डाऊन संक, संक डाऊन. याला आपण म्हणतो की डाऊन संक द बेल, की ती जी बेल आहे ती बुडलेली आहे, संक डाऊन. विथ अ गगलिंग साऊंड. गरगलिंग साऊंड म्हणजे पाण्याचे बुडबुडे वर आल्यावरती जे आपण काही वेळेला घशामध्ये इन्फेक्शन झाल्यानंतर गार्गलिंग करतो ना, दॅट साऊंड. किंवा तुम्ही जर एखादी कळशी पाण्यामध्ये बुडवली तर तो जो बुडबुड आवाज येतो, दॅट particular sound is called as gurgling sound. Here onomatopoeia, figure of speech is used. Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. आणि bubbles जे आहेत, बुडबुडे जे आहेत ते वरती आलेले आहेत आणि burst around, की ते फुटलेले आहेत, burst झाले. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. And then he said, quote means said, Ralph the rower said that next whoever will come to this particular this rock, this Inchcape rock, he will not, won't means he will not bless the abbot of Aberbrothock. Sir Ralph the rower sailed away. And then he sailed away, he went away with his ship. He
soared the seas for many a day. Soaring means flying high in the sky. This particular verb is used mostly with the birds. सोअरिंग म्हणजे काय, तर आकाशात उंच भरारी मारणे. आता सोअर्ड हा वर्ड जो आहे हा आपल्याला काय केलेला आहे की हा समुद्रामध्ये खूप दूरवरती प्रवास करण्यासाठी वापरलेला आहे. सोअर्ड द सीज फॉर मेनी अ डे, की तो समुद्रामध्ये खूप दिवस त्याने प्रवास केलेला आहे. He has sailed away and he soared the seas for many a day. For many days he has traveled in the sea and now grown rich with plundered store. And now he has become rich. He has grown rich. की तो आता श्रीमंत झालेला आहे. कसा? How? With the plundered store. Plundered म्हणजे काय, चोरी केलेली, लूट करून आणलेला. जे स्टोअर आहे मीन्स द थिंग्स, व्हॅल्युएबल थिंग्स विच ही हॅज टेकन फोर्सफुली फ्रॉम अदर शिप्स. विथ दॅट पर्टिक्युलर ऑल थिंग्स ही हॅज नाव ग्रोन रिच. की तो आता श्रीमंत झालेला आहे. कसा? तर दुसऱ्या शिप्सवरती, दुसऱ्या जहाजांवरती त्याने काय केलेलं आहे की त्याने लूटमार केलेली आहे, तिथून लुटून साहित्य आणलेलं आहे. He steers his course for Scotland shore and now he has steered his ship. He is traveling towards the Scotland country's shore. की त्याला आता परत यायचं स्कॉटलँडमध्ये, त्याच्या देशामध्ये. आणि म्हणून स्कॉटलँडचा जो शोर आहे, समुद्र किनारा आहे, तर त्या किनाऱ्याकडे त्याने आपलं जे जहाज आहे ते स्टिअरिंग केलेले. स्टिअर्ड म्हणजे वळवलेलं आहे. So thick a haze overspread the sky. But what happens? In the sky there was so thick haze. Haze means what? Mist. Mist किंवा haze म्हणजे काय, तर धुकं पडणं. की ज्याला आपण म्हणतो की there is water vapor in the particular air. When it is very thick we can't see front. So thick haze overspread the sky. स्काय मध्ये, आकाशामध्ये एवढं दाट असं धुकं पडलेलं आहे. They cannot see the sun on high. The sun has came high म्हणजे काय, सूर्य अगदी मध्यावर आलेला आहे. Then too they are unable to see the sun. की सूर्य वरती आलेला, उंचावरती आलेला, तरी सुद्धा त्यांना सूर्य ते पाहू शकत नाही. एवढं दाट धुकं पसरलेलं आहे. The wind had blown a gale all day and the wind had blown a gale. Gale म्हणजे काय, तर सोसाट्याचा वारा सुटलेला, वादळ आलेला आणि त्या वादळाबरोबर पाऊस आणि जास्त असं प्रमाणात धुकं आलेलं. So that is called as gale. Storm we can say. The wind had blown gale all day. संपूर्ण दिवस काय झालेला की पूर्ण असं सोसाट्याचं वार आले. At evening it had died away. And then evening came and then the storm has died away. Died away, personification figure of speech, has been used many times in this particular poem. लक्षात घ्या की wind has blown a gale all the day and at the evening it had died away. म्हणजे gale die झालं. डेथ ही कुणाची होते, तर लिव्हिंग बीइंगची होते. तर लिव्हिंग बीइंगची ही जी क्वालिटी आहे ही कुणाला दिलेली, नॉन लिव्हिंग थिंगला, विंडला दिलेली, की जणू काही वारं जे आहे, वादळ जे आहे ते डाय झालेलं आहे, मृत्यू झालेला आहे त्याचा संध्याकाळी. आता याला पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं. सो नाईस द पोएम इज, सो ब्युटिफुल इट इज. से ऑन द डेक, on the deck the rower takes his stand. डेक वरती रोहर आलेला आहे. he has stood over there on the deck. So dark it is they see no land and it was so dark that they could not see any land. की एवढा डार्कनेस होता, एवढा अंधार होता काळाकुट्ट रात्रीचा, की त्यांना जवळपास कोणता तरी लँड आहे म्हणजे जवळपास कोणता किनारा आहे की नाही हे त्यांना दिसत
नव्हतं. दे were unable to see any shore, any land which is nearby. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon. Sir Ralph the rower, he said that it will be lighter soon, brighter soon. Why? For there is the dawn of the rising moon. Why? Because he is saying that the moon is rising, and so there would be the dawn of the rising moon. As the moon is rising, his light would be there, and so we can see little bit. की तो असं म्हणतो की चंद्राचा उदय होत आहे आणि म्हणून चंद्राचा प्रकाश थोडाफार पडेल आणि ही जी काळी कुट्ट अशी अंधारी रात्र आहे त्यामधला अंधार थोडासा कमी होईल आणि चंद्राच्या प्रकाशामध्ये चांदण्यामध्ये आपल्याला थोडंसं दिसेल. इट विल बी ब्रायटर ऑर लायटर सून, लवकरच, असं तो म्हणतोय. Canst hear the breakers roar, said one. One of the boatmen, he said that, canst hear, I can't hear. What? The breakers roar. Now try and understand what is breakers roar. Roar म्हणजे काय तर roaring, the lion is roaring. हा जो गर्जना असते सिंहाची, वाघाची, त्याला रोअरिंग साऊंड म्हणतात, बरोबर. आता ब्रेकर्स रोअर म्हणजे काय तर वेन द टाइड्स आर डॅशिंग ऑन द सी शोअर, की समुद्राच्या किनाऱ्यावरती असलेले जे काही खडक असतात तर त्यावरती जेव्हा उंच उंच अशा लाटा येऊन आदळतात तर त्यावेळेस आदळल्यानंतर त्या ब्रेक होत असतात. त्यांचा जो आवाज आहे तर त्या आवाजाला ब्रेकर्स रोअर असं म्हटलं जातं. वन ऑफ द मॅन इज सेइंग दॅट आय कांट हिअर द ब्रेकर्स रोअर. सी कांट हिअर द ब्रेकर्स रोअर, फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोअर. ही इज सेइंग दॅट बिकॉज आय एम थिंकिंग दॅट वी आर नियर द शोअर. मला असं वाटतंय की आपण समुद्राच्या किनारी आलेलो आहे. मी थिंक मीन्स आय थिंक. दिस इज ऑल्सो अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड दॅट वी आर नियर द शोर. नाव वेअर वी आर आय कॅन नॉट टेल. Ralph the rower is saying that now at this moment where we are I cannot tell. की तो म्हणतो की मी सांगू शकत नाही. इट इज इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच, की ज्याला आपण म्हणतो की सेंटेन्समधले जे वर्ड्स आहेत त्याची जेव्हा सिक्वेन्स बदलली जाते त्याला इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं. सो इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड मेनी टाइम्स. ही इज सेइंग दॅट आय कांट टेल वेअर वी आर नाव. आपण आत्ता एक्झॅक्टली कुठे आहोत हे मी सुद्धा सांगू शकत नाही. बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. पण म्हणतो तो की मला आत्ता अशी प्रचंड इच्छा आहे, विश आहे, इच्छा आहे की मला त्या इंचकेप बेलचा आवाज ऐकू आला असता तर किती बरं झालं असतं. सी now he is trying to understand the importance of the Inchcape bell. Now he had understood that the Inchcape bell was really very important. See, they hear no sound, the swell is strong. त्यांना कोणताही आवाज ऐकू येत नव्हता. The swell was so strong. The swell of the particular ocean was very strong. Means what? The water level of the sea has increased due to the moon. की त्या समुद्राला भरती आलेली होती, पाण्याची पातळी ही उंचावलेली होती. Though the wind had fallen, they drift along. जरी वारा थांबला होता, वारा व्हायचं थांबला होता, but then too they drift along. जरी वादळ थांबलं होतं, जरी वारा थांबला होता तरी सुद्धा त्यांचं शिप मात्र हळूहळू हळूहळू कुठेतरी एका दिशेने प्रवास करत होतं. दे वर ड्रिफ्ट अलॉंग. त्यांना कोणती तरी ताकद, कोणती तरी शक्ती ही ओढून घेऊन चालली असं वाटत होतं. दे ड्रिफ्ट अलॉंग टिल द व्हेसल. व्हेसल मीन्स बिग शिप. VESSEL. व्हेसल म्हणजे काय तर मोठं जहाज. टिल द व्हेसल स्ट्राइक्स विथ a shivering shock. Shivering म्हणजे थरथरणे. Shock धडकलेला आहे. It has got a strike.
ते जे त्यांचं शिप आहे, ज्या शिपवरती सर राल्फ द रोवर हा प्रवास करत होता, तर ते जे शिप आहे तर ते शिप कुठेतरी आदळलेलं आहे, कुठेतरी त्याची डॅश झालेली आहे, धडकलेलं आहे. आणि त्या धडकेमुळे काय झालेलं आहे, ते शिप जे आहे ते शिवर झालेले. शिवर म्हणजे काय, थरथरणे, सगळ्यांना थरकाप सुटलेला आहे, शॉक झालेला आहे, बसलेला आहे. Oh Christ, it is the Inchcape rock. And then they understood that their ship has dashed with what? With the Inchcape rock itself. लक्षात घ्या. Here they had got the punishment of their own debt. ज्याला आपण म्हणतो की every crime gets its own punishment. हा जो मेसेज आहे, हा मेसेज या पोएममधून आपल्याला मिळतो की वाईट कृत्य केलं आपण तर त्या कृत्याची शिक्षा ही आपल्याला मिळतेच. जसं आपण म्हणतो की सो यू सो शाल यू रीप. इन द सेम वे बघा इथं काय झालेलं आहे की सर राल्फ द रोवर हॅज कट दॅट बेल ड्यू टू व्हॉट? The bell was not doing any harm to him, but then he has cut the bell. Why? Because of jealousy. He felt jealous on the abbot of Aberbrothow, and so he cut the bell. And now his own sheep has dashed with what? With the same Inchcape rock. की त्याच Inchcape rockला जाऊन ते त्यांचं जे व्हेसल आहे, त्यांचं जे शिप आहे तर ते डॅश झालेलं, थडकलेलं आहे. Oh Christ, now he is calling to the God. Even though he is a wicked person, when there is a danger in his life, he is now remembering Christ, Jesus Christ. He is calling, oh God, he is saying, अरे देवा, असं जसं आपण म्हणतो तसं तो म्हणतोय, oh Christ, it is Inchcape rock. तो म्हणतो की अरे देवा, हा तर Inchcape rock आहे ज्याला आपण धडकलेलो आहोत. नाउ व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट? सी सर राल्फ द रोवर टोर हिज एअर. बघा ॲलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच किती सुंदर वापरलेलं आहे. ही आर साऊंड ह्या पर्टिक्युलर लाईनमध्ये किती वेळा रिपीट झालेला आहे. सर राल्फ द रोवर टोर हिज एअर. तो आपले केस उपटायला लागलेला आहे. वाय? बिकॉज ही इज नाव लिटल बिट अँग्री ऑन हिमसेल्फ. Now he is feeling regret. Now he is feeling repentance. की त्याला पश्चाताप होतो, राग येतो स्वतःचा. And he is storing his own hair. की तो स्वतःचे केस उपटत आहे. He cursed himself in his despair. Despair means निराश झालेला. Totally he has lost the hopes. He has become despair. तो निराश झालेला, त्याला आता कळलेलं की he is not going to save. की तो यामधून वाचेल ह्याची शक्यता अजिबात नाही आहे. सो ही हॅज बिकम डिस्पेअर अँड ही कर्स्ड हिमसेल्फ. तो स्वतःला शिव्या श्राप देतोय. ही इज कर्स्टिंग हिमसेल्फ. द वेव्स रश इन एव्हरी साइड. आणि मग त्याच्या समुद्राच्या उंच उंच लाटा त्या शिपमध्ये रश व्हायला लागल्या, धावत पळत यायला लागल्या थ्रू एव्हरी साइड. सगळ्या बाजूंनी त्या शिपमध्ये त्या लाटा धावत यायला लागल्या. The ship is sinking beneath the tide. आणि जसं तुम्ही टायटॅनिक मूवीमध्ये पाहिलं होतं तर तसं हे शिप हळूहळू हळूहळू काय होतंय की त्या टाईड्सच्या खाली सिंक होत चाललेलं आहे, बुडत चाललेलं आहे. सी बट इव्हन इन हिज डाईंग फिअर. लास्ट स्टांजा आहे हा. बट इव्हन इन हिज डाईंग फिअर. जरी मरत आहे, त्याची मरणाची भीती आहे, तरी सुद्धा राल्फ द रोवरला काय होते बघा. सी वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर. की त्या रोवर राल्फ द रोवर ही वॉज एबल टू हिअर वन ड्रेडफुल साऊंड. ड्रेडफुल मीन्स व्हॉट? मीन्स हॉरिबल, टेरिबल. ही खूप प्रचंड, ज्याला आपण म्हणतो की भयानक असा आवाज त्या राल्फ द रोवरला ऐकायला येत आहे. काय आवाज आहे बघा. अ साऊंड ॲज इफ विथ द Inchcape bell the devil below was ringing his nail. K-N-E-L-L. Nail. Nail means what? K-N-E-L-L. Nail means what? A death bell. की ख्रिश्चनिटीमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर
एक विशिष्ट प्रकारची बेल रिंग केली जाते, त्याला डेथ बेल किंवा नेल असं म्हटलं जातं, KNELL, की तिकडे ती पद्धत आहे ख्रिश्चनिटीमध्ये. तर ही इज सेइंग दॅट ही कुड हिअर द साऊंड ऑफ इंचकेप बेल. त्याला मरत असताना, मृत्यू येत असताना त्याला इंचकेप बेलचा आवाज ऐकू येतो. आणि त्या आवाजाबरोबर दुसरा एक आवाज ऐकू येतो. कोणता आवाज? द डेव्हिल. द डेव्हिल बिलो. डेव्हिल बिलो मीन्स व्हॉट? डेव्हिल म्हणजे राक्षस. खाली, बिलो, खाली कुठे? तर पाताळ लोकमध्ये. आपण म्हणतो ना असं की ही पृथ्वी आहे, वरती स्वर्ग आहे आणि खाली पाताळ किंवा नरक आहे. की जिथे HELL हेल आहे, की जिथे सगळे मॉन्स्टर्स आहेत किंवा डेव्हिल्स आहेत, राक्षस आहेत. तर दॅट डेव्हिल इज रिंगिंग हिज नेल ॲज इफ द डेव्हिल इज कमिंग टू टेक हिम अवे इन टू द हेल. की जणू काही ह्या राल्फ द रोव्हरला घेऊन जायला नरकामध्ये, हेलमध्ये कोण आलेला आहे? डेव्हिल आलेला आहे. अँड ही इज रिंगिंग हिज नेल मीन्स डेथ बेल अलॉंग विथ द इंचकेप बेल, की इंचकेप बेलच्या बरोबर. दिस पोएम गिव्स अस अ मेसेज. कोणता मेसेज ही पोएम देते? दॅट एव्हरी क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट. की प्रत्येक जो क्राईम आहे तर तो क्राईम हा त्याची पनिशमेंट त्याला मिळतेच. हा मेसेज ह्या कवितेमधून खूप छान असा दिलेला आहे. आय थिंक स्टुडंट्स दॅट यू हॅव अंडरस्टूड द पोएम व्हेरी वेल. And I will also give some photographs share some photographs of this poem, as some of you must be not having the test book. I have used a translation method. Why? Because many students would be from Marathi medium, and for better understanding I have used translation method. I think that you have understood it. You have to read this poem properly 2 times 3 times, okay?